ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਪਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਓ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੇਂਜ ਇਨ ਅ ਕੰਪਰੈਸਰ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू -15 डिग्री सेंटीग्रेड। The ammonia vapor is dry and saturated at the end of compression and expansion valve is used. Calculate COP। कहना COP पता करके दसो इस सिस्टम की की होएगी जदों पूरे दे पूरे वेपर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर कंप्रैसर की उन्हें टैंपरेचर लिमिट्स दो डिफाइन करतियाँ कि जी साडी मिनीमम टैंपरेचर रेंज है -15 डिग्री सेंटीग्रेड है और मैक्सिमम जो रेंज है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और नाल ही उन्हें देता कि जो उसके अंदर रैफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है वो है अमोनीआ और उसकी जो कंडीशन देती आफ्टर कंप्रैशन दैट इज़ ड्राई एंड सैचुरेटेड। सो आओ देखते हैं जी। ये नाल ही सानू कुछ डाटा दिता कहता फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ आर गिवन। को टेबल तुसी सामने देख पा रहे हो। इस टेबल के सानू दो टैंपरेचर रेंजिस दित्तियां हुई ने कि साडे कोल 25 डिग्री सेंटीग्रेड टैंपरेचर दे कोरसपोंडिंग एंथैल्पी ऑफ द लिक्विड किलो जाउल पर केजी वेपर्स इन्हां दी कुछ वैल्यूज़ दित्तियां ने, एंट्रोपीज़ दियां कुछ वैल्यूज़ दित्तियां ने लिक्विड ते वेपरस फॉर्म दियां। सो इस तरह ही -15 डिग्री सेंटीग्रेड के कोरसपोंडिंग कुछ वैल्यूज़ दित्तियां ने कि लिक्विड इंथैल्पी कितनी होएगी अपने कोल किलो जाउल पर केजी वेपर्स की वैल्यू कितनी होएगी, एंट्रोपी दियां वैल्यूज़ की होणगियां लिक्विड ते वेपर्स के उत्ते सामने असीं देख पा रहे हैं। सो सब तो पहला हुण इन्हां नूं वैल्यूज़ नूं समझण की कोशिश करिए। हुण मैं पेंसिल दे नाल इत्थे कुछ डाटा नोट कीता कि असीं दो टैंपरेचर रेंजिस ले लियां जिन्हां दे इन बिटवीन असीं काम करना। सो ये टैंपरेचर रेंजिस असीं T1 ते T2 दे नाल असीं डिनोट कर लियां। T1 टैंपरेचर मैं लोअर टैंपरेचर ले लिया, T2 मैं मैक्सिमम टैंपरेचर ले लिया। ये कॉरसपोंडिंग जो वैल्यूज़ मेरे को हैगियां ने वो कुछ इस तरह ने कि इंथैल्पी ऑफ द लिक्विड जो होएगी उन्होंने असीं सानू जानते हैं कि असीं HF दे नाल डिनोट करते हैं। इनू असीं HF1 ले लिया, इनू असीं HF2 ले लिया और इस जगह ते असीं देख रहे हैं कि HF की वैल्यू जो लिक्विड इंथैल्पी सानू दित्ती हुई है वो माइनस दे विच है। सो इत्थों सानू साफ नज़र आ जानी चाहिए है कि ये वैल्यू असीं माइनस दे विच किस तरीके नाल रिप्रजेंट करनी है वाई बार दे लैफ्ट हैंड साइड के उत्ते। सो ग्राफ के उत्ते इनू भी देखांगे, प्लॉट करते हैं सोल्यूशन के लिए कि किवें इनू शो करना है। नैक्सट है किलो जाउल पर केजी वेपर्स। ये की चीज़ है एच जी असीं की लैंदे आ इंथैल्पी ऑफ वेपर्स कि टोटल इंथैल्पी ऑफ वेपर्स या गैस साडे कोल कितनी दित्ती हुई है। ये वैल्यूज़ अपने कोल दो दित्तियां हुई ने। नैक्सट है एंट्रोपी दे विच लिक्विड के केस दे विच असीं SF दे नाल डिनोट करते हैं, वेपर्स के केस दे विच असीं SG दे नाल। सो इत्थों असीं साफ तौर पर कुछ मैंशन कर लिया कि सानू किहड़ियां वैल्यूज़ गिवन ने। सो आओ नैक्सट असीं देखते हैं कि इन्हां वास्ते इन्हां गिवन वैल्यूज़ वास्ते ही जदों असीं कुछ ग्राफ प्लॉट करांगे तो वो साडा किस तरीके नाल नज़र आएगा। मैं इत्थे की कीता जो वैल्यूज़ दित्तियां सी इन्हां दे रिस्पैक्टिव मैं इत्थे कुछ ग्राफ प्लॉट कीता। जिवें असीं देखते हैं कि साडे कोल उसने क्वेश्चन दे विच दस्सिया सी कि सैकेंड जो पॉइंट है मेरा वो ड्राई एंड सैचुरेटेड होएगा कि आफ्टर कंप्रैशन ड्राई एंड सैचुरेटेड कंडीशन देती। सो सानू पता है फस्ट और सैकेंड जिहड़ा असीं थ्रोटिकली स्टडी कीता होया फस्ट और सैकेंड जो प्रोसैस है साडा वो अपने कोल आइसेंट्रोपिक प्रोसैस होएगा। सैकेंड पॉइंट अगर मेरा ड्राई सैचुरेटेड लाइन के उत्ते लाई कर रहा तो फस्ट पॉइंट मेरा किते वैट रीजन के विच ही होएगा। ये ड्रॉ कर लिया। इस तरीके दे नाल ही दूसरे पासे प्रैशर एंथैल्पी चार्ट दे विच असीं प्लॉट कर लिया। ये सी साडा पहला टैंपरेचर एंट्रोपी चार्ट। सो इहदे विच असीं इसनूं कर्व दे नाल रिप्रजेंट करते हैं जिहड़ा कंप्रैशन का प्रोसैस है। सैकेंड पॉइंट साडा एग्जैक्ट लाइन के उत्ते आ गया। सैकेंड टू थर्ड असीं रिप्रजेंट किया दोनों साइड के उत्ते कंडेंसेशन का प्रोसैस और ये साडे कोल स्ट्रेट लाइन होएगी। ये भी सानू पता है 3 to 4 साडे कोल। नैक्सट अगे एक्सपेंशन आ गई। हुण इत्थे एक्सपेंशन दे विच उन्हें कहा सी कि एक्सपेंशन वाल यूज़ किया होया। सानू पता कि जो एक्सपेंशन वाल यूज़ करते हैं तो उस जगह पर साडी 3 to 4 जी प्रोसैस आती है वो कर्व आती है। सो इस जगह पर साडी बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। नैक्सट 4 to 1 साडा इवैपोरेशन का प्रोसैस है। सो इस ग्राफ नूं तां असीं प्लॉट कर लिया। हुण नैक्सट असीं देखते हैं जिहड़ियां साडीआं कुछ वैल्यूज़ दित्तियां होईयां सी।
ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਟਰੋਪੀ ਚਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੋ ਐਂਟਰੋਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ S1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ S2 ਆਏਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ S4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ S3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਥੈਲਪੀ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ H1 ਐਂਥੈਲਪੀ ਐਟ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਂਥੈਲਪੀ ਐਟ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਂਥੈਲਪੀ ਐਟ ਥਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂਥੈਲਪੀ ਸਾਡੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਝ ਐਂਥੈਲਪੀਜ਼ ਤੇ ਐਂਟਰੋਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ HF ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ SF ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ SG ਕੀ ਹੋਏਗੀ, HG ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ -15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੋ HF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੋਅਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ HF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਹੀਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡੋਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ y ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਿਕੁਇਡ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 0 ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ 4 ਤੇ 1 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਕਸਿਸ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗਾ ਇਹ ਕਹਿਲਾਏਗਾ SF1, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਟਰੋਪੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਟਰੋਪੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T1, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ -2.1338। ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਸਾਡੀ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਟਰੋਪੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿ SF ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ HF1, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ -54.56। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤੀ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਲਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਉਹ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਐਂਥੈਲਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਂਟਰੋਪੀ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਡਰਾਈਨੈਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਂਥੈਲਪੀ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ HF ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ H1 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ x1 ਇੰਟੂ HFG1 ਕਿ ਡਰਾਈਨੈਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟੂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ HFG, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ HFG ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਤੱਕ ਦੀ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਲਟੀਪਾਈਡ ਬਾਏ ਡਰਾਈਨੈਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ x1। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ G ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ HG ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ HG ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਲੋਅਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਡੀ HG ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਡੀ HG ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰੇਂਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ HG2 ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆਣੀ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦਾ, ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਹਿਲਾਏਗਾ HG2। ਔਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ HF ਮਤਲਬ ਲਿਕੁਇਡ ਹੀਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ HF2 ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਰੀਜਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 100.04। ਇਹ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ HF2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ। HFG2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ HG2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ।
सो इत्थे असीं हुण समझ लिया कि सानूं किहड़ियां-किहड़ियां वैल्यूज़ दित्तियां होईयां। दूसरी पासे असीं हुण कुछ इहदियां भी वैल्यूज़ देख लईए एंट्रोपी दियां। एंट्रोपी के केस दे विच हुण असीं इस जगह ते देखिया कि SF1 आ गया। SF1 तो ही नैक्सट असीं फस्ट पॉइंट तक देखते हैं X1 इंटू SFG1। ये मेरा पोर्शन आ गया फस्ट पॉइंट तक का। इसे दे ही कोरसपोंडिंग हुण सानूं SG की वैल्यू दी हुई है, SG1 मतलब लोअर टैंपरेचर के कोरसपोंडिंग जी वैल्यू आई है SG की, तो हायर टैंपरेचर के कोरसपोंडिंग जी वैल्यू आई है SG की। तो इस जगह पर इनू असीं SG2 ले लिया, इस जगह पर इनू असीं SG1 ले लिया। सो ये असीं कुछ वैल्यूज़ समझ लिया हुण तक कि साडे कोल की दिता होया सी, उहनूं ग्राफ ते असीं किस तरीके नाल प्लॉट कीता। नैक्सट असीं करदे हां कुछ कैलकुलेशनस। जिवें असीं देखदे हां कि साडे कोल हुण इस ग्राफ के उत्तों साफ तौर पर नज़र आ रहा कि दोनों पॉइंट्स के उत्ते साडे कोल एंट्रोपी जिहड़ी है कॉन्सटेंट है। इहदा मतलब जो साडी S1 की वैल्यू होएगी वो S2 की वैल्यू के बराबर होएगी। इस जगह पर असीं ले लिया S1 इज इक्वल्स टू S2। हुण सब तो पहलां असीं ये देखते हैं कि असीं करना की है। सानूं पुछया गया कि तुसीं COP कैलकुलेट करके दसो कि पूरे सिस्टम की जो सानूं वैल्यूज़ दित्तियां होईयां COP कितनी होएगी। सानूं पता COP का फार्मूला की हुंदा, नैट रेफ्रिजरेटिंग इफैक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय द कंप्रैसर। इहदा असीं फार्मूला नोट कर लिया, H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। COP कैलकुलेट करनी है, वो वास्ते असी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है कि साडे कोल H1 की वैल्यू कितनी होएगी, H4 की वैल्यू, H2 की वैल्यू साड़ियाँ की होणगियां। और सानू पता भी किसी भी पॉइंट पर जो असी इंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं तो वह फार्मूला असी की यूज़ करते हैं, कॉमन बेसिक फार्मूला है H इज़ इक्वल्स टू HF प्लस X इंटू HFG। तो इस जगह पर हुण देखते हैं कि अगर मैं ये फार्मूला यूज़ करके किसी भी पॉइंट पर इंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, ये मैनू गिवन की है और की मैनू कढ़ना पऊगा। सो इसे ही फार्मूले मैं पहला यूज़ करदा फस्ट पॉइंट के लिए कि अगर मैं फस्ट पॉइंट पर हुण इस पॉइंट के उत्ते इंथैल्पी कैलकुलेट करनी है तो वो वास्ते मैं फार्मूला की वरतना, इसे ही मैं कन्वर्ट किया तो मेरे को फार्मूला बन गया H1 इज इक्वल्स टू HF1 प्लस X1 इंटू HFG1। हुण इस देखदा कि H1 की वैल्यू मेरे को उदों मिलनी है जो मेरे को HF1 प्लस X1 इंटू HFG1 तिना की वैल्यू अगर होगी। सो इस जगह पर मेरे को देखिया कि लिक्विड हीट जी मेरे को सी HF1 वो वैल्यू मैंने क्वेश्चन च दी हुई है। X1 ड्राइनस फ्रैक्शन, हुण ड्राइनस फ्रैक्शन मेरे को इत्थे तुसीं ग्राफ दे विच भी देख रहे हो कि ड्राइनस फ्रैक्शन इस पॉइंट के उत्ते कितना होएगा। वैट रीजन दे विच है, सानू वैल्यू नहीं दी हुई। सो इस वास्ते इत्थे असीं X1 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है ते नाल ही असीं देखते हैं कि HFG1 इहदी वैल्यू भी सानू नहीं दी हुई। सो हुण इत्थे HFG1 की वैल्यू असीं किवें कढनी है, X1 की वैल्यू किवें कढनी है। हुण उहदे वास्ते असीं देखते हैं कि सानू HG की वैल्यू दी हुई सी और सानू पता कि HG की वैल्यू किवें बनती है। दोबारा फिर ग्राफ से देखते हैं कि हुण इस जगह पर अगर मैं गल करा HG2 के बारे, सपोज हुण इत्थे सैकेंड पॉइंट के कोरसपोंडिंग मेरी HG की वैल्यू सैकेंड पॉइंट इस लाइन के उत्ते कितनी होएगी, वो मेरे को ओरिजिन तो लैके HF2 प्लस HFG2 दोनों का सम करके मेरे को HG2 के बराबर आ जाएगा। सो मेरे को फार्मूला देखो हुण उत्थों ही मैं लिया HG इज़ इक्वल्स टू HF प्लस HFG। सो इत्थों ही मैं की कीता HFG की वैल्यू कढ़ ली। तो मैं कीता इस जगह पे HG माइनस इस वैल्यू नूं HF नूं इधर ले आया तो मेरे को HFG की वैल्यू आ गई। सो इत्थों ही असीं HFG की वैल्यू कढ़ लेनी है फस्ट कंडीशन के कोरसपोंडिंग। जिवें असीं एंथैल्पीज़ की वैल्यू कैलकुलेट कीतियां सीगियां भी किसी भी पॉइंट ते एंथैल्पी असीं कैलकुलेट करनी होवे उहदी जनरल इक्वेशन किवें हुंदी है, उस तरह ही असीं एंट्रोपी के वास्ते भी कढ़ ली कि एंट्रोपी का फार्मूला साडे कोल की होएगा जनरल कंडीशन वास्ते भी किसी भी पॉइंट ते एंट्रोपी असीं कैलकुलेट करनी है एट एनी पॉइंट S इज़ इक्वल्स टू SF प्लस X इंटू SFG। ये साडे कोल जनरल फार्मूला जस्ट असीं की कीता एंथैल्पी की जगह ते हुण एंट्रोपी S की वैल्यू पुट करती, बाकी साडे कोल इक्वेशन सारी सेम है। इसी तरह ही सानू SG की वैल्यू दी हुई है, SG की वैल्यू भी की बनेगी SF प्लस SFG। इत्थों मैं की कीता SF नूं SG दे विच्चों माइनस करता,
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ SFG ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ SF ਤੇ SG ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜਨਰਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟਰੋਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, S1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ S2, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਐਂਟਰੋਪੀ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ, S1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ S2। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ SF1 ਪਲਸ x1 ਇੰਟੂ SFG1। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, SFG1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ SG ਮਾਈਨਸ SF, ਇੱਥੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, x1 ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਔਰ SF1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸੋ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਤਾ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ SF2 ਪਲਸ x2 ਇੰਟੂ SFG2। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਡਰਾਈਨੈਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਈ ਐਂਡ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਨੈਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ 1। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ SF2 ਪਲਸ SFG2 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ, SG2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ SG2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ S2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ SG2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, S2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ, ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ S1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ S2 ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਈ। ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਤਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲਈ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਲਿਊ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦੀ ਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 7.1923 ਬਣ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਨੈਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ, ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6.619। ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 0.92। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ h1 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ h1 ਦੇ ਵਾਸਤੇ hf1 x1 hfg1 ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ hf1 ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, x1 ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, hfg1 ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, hg ਮਾਈਨਸ hf, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਥੈਲਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ hfg1 ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ hg1 ਮਾਈਨਸ hf1। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। hf1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ -54.56, x1 ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ 0.92, hg1 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, hf1 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0.92 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1250.786, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ h1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ 1196.23 ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਪਰ kg। ਨੈਕਸਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਥੈਲਪੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਥੈਲਪੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, h2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ hf2 ਪਲਸ x2 ਇੰਟੂ hfg2।
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਈਨੈਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ 1 ਆ ਗਈ, h2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ hg2, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, hg2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ hg2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ h2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1319.22 ਕਿਲੋਜੂਲ ਪਰ kg। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਕੁਇਡਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਨੈਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ 0। ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ h3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ h4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। h3 is equals to hf3 plus x3 hfg3। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ h3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ hf3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ hf3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 100.04 ਕਿਲੋਜੂਲ ਪਰ kg। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ COP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ COP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, h1 ਮਾਈਨਸ h4 ਅਪੋਨ h2 ਮਾਈਨਸ h1। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। h1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ 1196.23 ਮਾਈਨਸ 100.04 ਅਪੋਨ h2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1319.22 ਮਾਈਨਸ h1 ਦੀ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ 1196.23। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਆਨਸਰਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਸੋ यूनिट्स एज इट इज़ किलोजूल पर kg ऊपर नीचे एज इट इज़ सेम सी कैंसल आउट हो गया। सो इस जगह पे जो फाइनल मेरे को आंसर आया COP का, दैट इज़ 8.913। ये साडा फाइनल आंसर आ गया जो साडी रिक्वायर्ड COP सी। मैनूं उम्मीद काफ़ी डिटेल दे विच मैं समझाउण दी कोशिश की है, तुहानूं न्यूमैरिकल वधिया ढंग नाल समझ आ गया होएगा। अगर फिर भी मेरे वालों कुछ खामी कोई पेशी रह गई ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸੁਧਾਰ ਸਕਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।